जीभर हाड़ ना से कहीदेवे कान्हा साई कौ बाबद आठणी पैसा खाई मत गोटे जीन जैकेट थे देते गोटे पैंट देते जो दिन गाँ मंदिर में पाठी पूजा करते माँ को बसईकि शिवानी छाड़ा बेले मत कष्ट होता सिंह बाई छाड़ा मत मोर जो को आर्टिस्ट अच्छे बापी मत कही तुम रुह जाओ ना से दीपक सार कहले ये रही आम भर किसी घटी नाला ना टुना बाबू सहित आमर खाली जस्ट बुझाणा भूल भाल होता से बुझाणा मुझे क्लीयर कर दी तुम रही जाए ना कथा से नगले भूल हो गला सी सेमती अविश्वसनीय कम कले मुझे रही तेणु सी जेहतु चिंगुड़ी बेपारी करती चिंगुड़ी बेपारी कहली 2025-26 नुआ आशा नुआ भरोसा एवं यात्रा श्रीमंदिर रे आपण आरंभ करछन आखड़ा चली प्रिपरेशन केमती कौन कहबो चाहिए 2025 आम समस्त जानी गोटे सुवर्ण वर्ष कहले अत्युक्ति हम ना कहीं आम ये दुनिया जगन्नाथ होउछंदी सत्य अच्युतानंद महापुरुष होउछंदी सत्य मालिका ही सत्य मालिका लिखी 2024-25 महापरिवर्तन सब हम बोली एवं आखि आगे सब होटा कि देखुं समस्ते तेणु से महापरिवर्तन में से श्रीमंदिर में जोगदबा मत भगवान कृपा लगुच ये आटा कि नुहे माने एत एक्साइटेड गोटे ना एमती है जोटा कि माने मो कल्पना बाहर कथा नाटक हम पार्टी हम ता ना दिज्व श्रीमंदिर दुनिया जिते मंदिर अच्छे सबुठ बड़ हूँ श्रीमंदिर आम समस्ते जानते तेणु मो बड़ बोली सेमती कहूनी से नाम को जी भरोसा करी दुनिया आगे विश्वास अच्छी आ श्रीमंदिर कौन घटब मत भी सब आश्चर्य लगुच नुआ नाटक कौन रही नाटक को लेकिन लोक मान निश्चित भाव में लोक मैंने सब आज पर्यंत कहते से जगन्नाथ नाटक बड़ विद्रोही कला सातु लोक मैंने बहुत कथा कहते जमी भावुले मुझे गोटे पाकिस्तानी लोक रोहिंग्या पठाण ये केवल जगन्नाथ मौसी पुआ बड़ापा पुओ मोर कहीं नुह तेणु जाना दरकार जन कलाकार अभिनय करुचे आज्ञा तेणु से अभिनय भी लोक मैंने न बुझी पारिक गाड़ी गुलज करते सी सम्मुखें कहीं करना गोटे वर्ष से नाटक आम कलु कौटी कहीं दर्शक जन खराब भाव में कहनी जे नाटक आरंभ शेष जाए देखी तेणु से जो लोक मैंने सब कमेंट्स देले सोशल मीडिया रे से लोक मान केवल जन देवाई कहवाई मत लगुच बोधे नाटक ना कही दास जगन्नाथ नाटक रचना कर हर सार हर बारिक सार ये नाटक को संगीत देते मिहिर महांत सार माने के विश्वास करू बा न करू मुझे जहाँ चाहूली मो अंतर भितर से सबूर जोग ये घटी मत यात्रा जगत में प्रथम भिलेन सुजोग देते बंकिम सार बड़ भाई बोली डाके सान भाई बोली डाकती तो बंकिम भाई मत प्रथम देते नाटक थिला पाकिस्तानी झील भारत बहु से नाटक रे सनत मिश्र ओरफ सन्नी खां डबल रोल गोटे देते हिंदू मुसलमान हो जाऊँगी तेणु पाखे आसी पहुँचली 2025 पार्टीर मालिकों ना प्रमोद कुमार स्वाई डाक नाम कालिया बाबू गढ़ी श्रीमंदिर सेठी कान्हा आसी कान्हा को जगन्नाथ को नहीं लोक अनेक कथा कही आज कान्हा आ कि कहबनी कहे से जगतरनाथ जगन्नाथ नाटकर नाम कहीदास जगन्नाथ ये जो जोगटा यहाँ गोटे अलग प्रकार से किता भाषा नहीं कहवाई ये गत वर्ष एत जिनस लोक कहले कालिया नहीं वर्ष श्रीमंदिर आसीगले हाँ निश्चित भाव में नहीं मु आसनी आम जी जहाँ कर जी जहाँ हो सब भगवान भगवान करों आज कि एक्सीडेंट मरीज सी कौन जानी जानी मरीची भगवान मारिदे आज जहाँ घटुची आज जो ड्रीम 11 सब कोटिपति हेले से भगवान चाहिए बोली हेले ना तुम लकी तुम सब ईश्वर इच्छा मु चाहिए किसी करनी आज्ञा आखेड़ा पूजाटी आपन केते कष्ट माने आखेड़ा आपन में केते कष्ट है नहीं आखेड़ा कष्ट नुहे आखेड़ा हूँ अक्षय तृतीया जमी अक्षय तृतीया हेले गोटे चाषी धान बिल जाई तार मुठी अनुकूल करें सेमती गोटे कलाकार आखेड़ा हूँ अक्षय तृतीया एवं से तार मुठी अनुकूल करे आखड़ाटा आम बहुत शुभ और भारी खुशी आम अनै था वर्ष कोदिन सर सब बुली 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 वर्ष सारा जो कष्ट थाए आखड़ा गोटे जगह आम 1.5 मास रहा से गोटे गाँव में रहा भाई लगे तेणु आखड़ाटा आम माटी आम बासना आमर से ये आखड़ा भितर आम देखुचु यही नाटक कौन आप जो कहले कहीदास जगन्नाथ ये नाटक संपर्क जब कह नाटक 2टी सीन है 2टी सीन भितर ये माने से जगन्नाथ विषय वस्तु को लेकर जगन्नाथ भल पाइबा
ତା ଭିତରେ ସାମାଜିକ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମାଜକୁ ନେଇକି ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ କହିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେନି। ଆଜି ତା ନ ହେଇଥିଲେ ପାଲା ଯୋଉଠି ହଉଛି, ଗୋଟେ ପାଲାର ଗାୟକ ପାଖରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କେତେ କଥା ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଗାଇଲା ବେଳେ ଜମା 10-20 ଜଣ ଲୋକ ବସିଥିବେ, କେହି ନଥିବେ, କୁକୁର ଶୋଇଥିବ ସେଠି, ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଥିବ, ତା ଦେହରେ ସେ ପାଲା ଗାଉଥିବେ। ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ 4-5ଟି ଲୋକରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ତା କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଠି କେହି ମେଲୋଡି ଯଦି କୋଉଠି ହଉଛି, କିଏ ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାଚ କରୁଛି, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାରେ କମର୍ସିଆଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ସହିତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହର ସାର୍। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ସେ ତ ସାର୍ କହିନାହାନ୍ତି ଖୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଜାଣିଛି ହର ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ଲେଖନୀ ତ ସେଇଠି ବସିବେ, ଲେଖିବେ, କ'ଣ କେତେବେଳେ କରିଦେବେ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସେ ବାବଦରେ। 24-25 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲା ନା ଖରାପ ଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ଆଉ କାନ୍ଦାଣି ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନର ସମୟ ଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ସରକାର କ'ଣ କଲା, କୋଉଠୁ କେତେ ଆସିଲା, କିଏ ତାର ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇଗଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋକ ଭଳିଆ ଅନେଇକି ବସିଲେ, ଚାଉଳ ପାଇଲେ, ବୁଲିଲେ, ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେଇଯାନ୍ତି। କୋଉ ପାର୍ଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି, କିଏ କେତେ ବାଣ୍ଟୁଛି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା 500 ବାଣ୍ଟିଲେଣି, ବିଜେଡି ବାଲା 1000 ବାଣ୍ଟିଲେଣି, ବିଜେପି ବାଲା 2000 ବାଣ୍ଟିଲେଣି, ଖବର ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ସଜାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟଟା କ'ଣ ଖରାପ ସମୟ? ସେ ଯେତିକି ଖରାପ ସେତିକି ଭଲ। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମତେ କଲେ, ତା ଉତ୍ତରଟି ହଉଛି ସେଇଆ ଯେ ଟିକେ ଅଧିକ ବିବାଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନା, ବିବାଦ ଆସିବନି କେମିତି? ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଲା ବେଳେ ଧରା ପଡୁନାହାନ୍ତି ନେତା, ନିଲମ୍ବିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ରିଇଲେକ୍ସନ ହଉନି, ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଚୋରି ହଉନି। ତେଣୁ ହବନି କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଯୋଉଠି ବିବାଦ, ଆମ ଜନ୍ମରୁ ତ ବିବାଦ ଅଛି। ବିବାଦ ବେଳେ ବିବାଦ ନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ବୋଉ ମାରିଥାନ୍ତା? ବାପା ବାଡେଇ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ? ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଭିଟି ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରେମିକା ଧୋକା ଦେଇନି? ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଭଲ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କାହାର ବିଶ୍ୱାସଘାତ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡୁନି? କୋଉ ଲୋକ ଟଙ୍କା ନେଇକି ନିଜର ଲୋକ ପଛରେ ଠକି ଦେଇଛି, ତୁମ ଦେଇନଥିଲୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି? ବିବାଦ ଜୀବନ ସାରା ସାରା ଲାଗି ରହିଛି। କଳାକାରକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ହଁ, କଳାକାରକୁ କାହିଁକି ଅଧିକା ଲାଗେ? ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେଠି ଗୋଟେ ହାଲୋଜିନ ଜଳୁଛି। ଏତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଲୁଅ ହଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ହାଲୋଜିନ ଜଳୁଛି ବୋଲି ଏତେ ଆଲୁଅ ହଉଛି। ତେଣୁ କଳାକାର ଗୋଟେ ହାଲୋଜିନ ସଦୃଶ। ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛୁ ଆମେ। ଆପଣମାନେ ବି ଗାଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗାଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲା ବୋଲି ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଳାକାର କରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତୁ ଏଠି ପରିବେଷଣ କର, 5 ଲୋକ ଦେଖିବେ ତତେ। ନଚେତ୍ ଅନେକ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ କାହାକୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇନଥିଲୁ, କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆମର ମାଉସୀ ପୁଅ କି ବଡବାପା ପୁଅଙ୍କ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବହୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାଇ ଆମେ ଏ ଲାଇନକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଆସିବୁ ଟିକେ କହିଲେ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ଆସିବି। ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଯୋଗ ହଉଛି କେବଳ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କର ନା, କାରଣ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ କିଏ ଚାହିଁଥିଲା, ମୁଁ ହେଇଥିଲି। କିଏ କହିପାରିବେ? କାହାକୁ କେହି ଚାହିଁବେନି, ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବେ। 2025ରେ ବିବାଦ ଅଛି ନା ପଡ଼ିଲାଣି? ବିବାଦ କ'ଣ ଛାଡିବ? ଜନ୍ମଠୁ ମରଣ ଯାଏ ବିବାଦ ଅଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନଥିଲା, ବିବାଦ କୋଉଠି ନଥିଲା? ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଖଡ଼ା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନଉଥିଲେ ଲୋକ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଆଗରୁ ମୋର ଏଇ କଳାକାର ଦରକାର। ମୋର ଗୋଟେ କମେଡି କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭିକୁ ସେଠ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ। ତାଙ୍କୁ ମହାରଥୀ ବାବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି କଳିଙ୍ଗ ନାଟ୍ୟକୁ। ସିଏ ଲୋକଟା ଅଛି ଅବଜେକ୍ସନ କରିବ, କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଲା। ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ସହୃଦୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ମହାରଥୀ ବାବୁ ଶୁଣିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଖି ଯେମିତି ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କର, ଯିଏ ଅନେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯାଇପାରିବେନି। ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହବ, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କୁ। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାକାର ପାଇଁ। ସେ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା ତମର? ନା ଏମିତି ମୋ ଆମ ଭିକୁ ସେଠକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ତମେ ଆମର ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ସିଏ ମତେ ଫେରେଇ ଦେବେ ମୋ କଳାକାରଙ୍କୁ। ସେ ସବୁ ଡାକି କହିଲେ ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କୁ, କିରେ ନଟୁ, ମହାରଥୀ ବାବୁ ନଟୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ନଟୁ ବାବା ତୁ ତା ଭିକୁ ସେଟ୍ଟା ଆଣି ତାକୁ ଦେଇଦେ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିକୁ ସେଟ୍ କିଣି ଆଣିବା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଭିକୁ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷର ନା, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ନାଁ ବୋଲି, ଶାଗୁଣା ବସ୍ତି ଡ୍ରାମାଲେଇର। ତେଣୁ କଳାକାର ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝିଲା। ଆଉ ସଫଳ ହେଇଥିଲା ନା?
ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ କହି ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା ଭିକୁ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଭିକୁ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ସେ କଳାକାର ମତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ରହିଯାଇଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠେଇ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ତାପରେ କଣ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ମଜା କଥାରେ ଜାଣିଛି। କାହ୍ନାଇ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଏ ବିବାଦ ଗୋଟେ ଏବେ ହେଇଛି, କହୁଛନ୍ତି କାହ୍ନାଇ କୁଆଡେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଥା। ବିବାଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କଥାଟି କହିଲେ, ଭଲଟାକୁ କେହି କେବେ ଦେଖାନ୍ତିନି, ଖରାପଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା, କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ଯେତିକି ବା କରୁ, ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଅଭିନୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ବୋଲି, ଲକି ଅଲି ସୁର ସିନେମାରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଦରକାର, ମାନେ हम भी किसी से कम नहीं, हमसे कोई ज्यादा नहीं, ଏଇଟା ଭାବିବନି। ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ମୁଁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବି, ମୁଁ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବି ମୋ ସାର୍ଟ ଉପରେ, ମୋ ଚରିତ୍ର ସେଠି ଜାକିଜୁକି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବିନି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ରି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ପରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭଲ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି, ଖରାପଟାକୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଆଜି ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି, ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଘର କଥା ଘର ଭିତରେ ଥାଏ, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ମନେ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଦୋଷ ଦେବି? ଏକୁ ବି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନର ଯୋଉ ଲୋକ ଖରାପ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରି ପାରନ୍ତେ, ତୁମେ ଜଣକୁ ଯୋଉ ମାନବିକତା ଅଧିକାର ଯୋଉ ଆୟୋଗ ଅଛି, ଜଣେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଯୋଉ ଅଛି, କେସ୍ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ତୁମେ ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଏ ବାବଦରେ ଯଦି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଗୋଟାକ 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଘରେ ବସୁଥିବା ପିଣ୍ଡାରେ ବସୁଥିବା ଲୋକ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକି ଖରାପ ଭାବରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତାନି। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯୋଉଠି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିବେଶଟାକୁ ଯଦି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ହେଲୁ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଣ କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ, ମୋ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଉଥରପା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ମୋ ମା ନାଁ ନୟନା ସ୍ୱାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖୁଛି, ଆମେ ତ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ରୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ କିଏ, ତା ପାଖକୁ ଉଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି, ଏଗୁଡା କଣ ଆମେ ଏତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ନିଜ ଘର ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ ଭଳିଆ କଥା। ଲୋକେ କାହ୍ନାଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେପଟେ କାହିଁକି ଲେଖନ୍ତି? ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବାହୁଲ୍ୟ? ତେଣୁ ଏ ବାହୁଲ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଖରାପ ଭାବିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ରୟ କାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି? ଆମର ଭଲ ଖବର କଣ ଲୋକ ଦେଖିବେନି? ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଇତିହାସକୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ନେଇ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଫେରିଲେଣି, ସିଏ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ। ନହେଲେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦମନ ଗୋଟେ ନା, ସେ ସିନେମା ହେଲା ପରେ ସେ ନାଁଟା ଡେଭଲପ କଲା, ନହେଲେ ଦମନ ପୁଅ ମୋର ଭୋଳାଶଙ୍କର ଥିଲା, ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ପୁଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ 3 ଅକ୍ଷରିଆ ନାଁ ଆଇଲା ଦମନ। ଏ ଦମନ କଣ? କିନ୍ତୁ ସିନେମାଟା ଏମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗିଲା, ପୁରା ରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ସିନେମାଟା ହିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଠିକ, ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା। କାହ୍ନାଇ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୂଳ କାରଣ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ହଉଛନ୍ତି କାହ୍ନାଇ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହ୍ନାଇ କଣ ସତରେ ଏମିତି କଲେ, ଶିବ ମାଇନରୁ ପଇସା ଆଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହିଗଲେ? ହଁ, ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ଜାଣିବା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନ ଜାଣିକିରି ମନ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଏକତରଫା ଭାବରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ। ହଁ, ମୁଁ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦରମା କମାକମି କଥା ଉଠିଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରିଛି, କୋଉଠି ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ସହକାରେ କହିପାରୁନି। ମତେ ଭଗବାନ କେମିତି ଗଢିଛି, କିଏ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରେ, ଯିଏ ମୋର ଅନ୍ନଦାତା ମାଲିକ, ସେ ମତେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କରିନାହାନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି। ଟୁନା ବାବୁ କରିନାହାନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, କି ଟୁଟୁ ବାବୁ କରିନାହାନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, କି ଯୋଉ କାଳିଆ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କାଳିଆ ବାବୁ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀ ମହୋଦୟ, ଆମର ସିଂହ ବାହିନୀର ପ୍ରଯୋଜକ, ସେ କହିପାରିବେ ମୋ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉଦିନ ଆଖେଡା ଛୁଟି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ପାଢୀ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଡାକି ବସେଇ 4ଟା ବେଳେ କଲେ, ତାପରେ ଆମର ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇ ରହିଲେ, କେବଳ କାହ୍ନା ଟିକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ନାହିଁ।
ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ମତେ ଜନ୍ମେଇବେ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକି କାହ୍ନାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପାଟିରେ କାହାରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୁଁ କୋଉଠୁ କରିନି ଟଙ୍କା ପଛରେ କେବେ ଗୋଡେଇନି। ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ 30,000 ପାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷକୁ 30,000 ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମତେ କିଏ 3 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ କି ଆହା ପଦେ କହିନଥିଲେ ଯେ କଳାକାରଟା ଖଟୁଛି ଆକୁ ଆଉ 10-20,000 କି 50,000 ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ। 30,000 ହେଲେ ମାସକୁ କେତେ ପଡିଲା କେହି କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଗଲା ପରେ ହୁଏତ ଯେତିକି ପାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବଡ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଈର୍ଷା ଜନିତ ହେଇ ଏଇ ଯୋଉ ପଛ କୁହା ନୀତି ଭଳି କମେଣ୍ଟସ ଲେଖିବାଟା ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଜି ଆପଣ ଆଗରୁ ଭଲରେ ସେଠି ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଭଲ ରେପ ଆପଣ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଏମିତି କହିବାଟା କଣ କିଛି ଗୋଟେ କାହିଁକି ମଣିଷ ବଦଳ କିଛି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ଲୋଭି ହେଇ ବସେ ତାକୁ ଯେତେ ଲୋଭ ଜଣେ ଦେଖାଏ ଚାଲ ବି ସେଠି କିଛି ହଉନି ଅସୁବିଧା ସେଠି କଣ କରାଯିବ। ଜଣେ ଯେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ସାରଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଉଛି ପ୍ରେମିକକୁ ପ୍ରେମିକା କହୁଛି ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମା ମତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦଉଛି ତମେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନ କାହିଁକି। ସେଠି ପ୍ରେମିକଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ମୋନାଲି ଯଦି ଘରର ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଡାକିକି କହିବ ଓଇ ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆ ମୋ ଦେଇ ପିଣ୍ଡିର ଭାତ ହାଣ୍ଡିକି ମାରା କର ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟା କଣ କରିପାରିବ। ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥିବେ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ଆଉ ଖୋଲିକି କହିବିନି। ମୁଁ ସେ କଥା ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଯିଏ ଏଭଳି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହ୍ନାଙ୍କର ଇମେଜ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ହଁ ପୁରା ପେଟେ ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ କଟାକ୍ଷ କରି କହୁନି କି ଗୋଟେ ଆ ପୂର୍ବ ବାଇଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବେପାରୀ ବୋଲି ଚିଙ୍ଗୁଡି ବେପାରୀ ଆମେ ଯାତ୍ରା ବାଲା ଯାତ୍ରା ଯିଏ କରେ ଯାତ୍ରା ବାଲା ମାଇକି ବାଲା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନାଇଁ ଆମେ କଳାକାର ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ବାଲା ବୋଲି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଧର ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାକି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ଏମିତି କିଏ ଡାକି କହିବେ କି ନା ମୁଁ କିଏ କହିବି ଏ ଯାତ୍ରା ବାଲା ବୋଲି କହିବେ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପଳଉ ତାର କିଏ ଯାଉଛି ସେ ଯାତ୍ରା ବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି କହିବା ଏ ପାଲା ବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲି ପାଲା ବାଲା କଣ ପଳେଇଲେଣି ଏଇଟା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କୁହନ୍ତିନି କେହି କାହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କଥିତ ଭାଷା ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ସମାନ। ଆରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଇଲାଣି ସେ ମାଇକି ବାଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଏତେବେଳେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତିନି ତାମାନେ ମାଇକି ବାଲା କହ ମତେ ବାଲା କାହିଁ କହିଲ ଏଇଟା ଭୁଲ। ତେଣୁ ସେ ବେପାର କରନ୍ତି ବେପାରର ଶବ୍ଦଟା କଣ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବେପାରୀ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବେପାରୀ କହିଲି କାହ୍ନା କଟାକ୍ଷ କଲେ ସିଂହ ବାହିନୀର ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବେପାରୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଇଟା ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି କଥାଟା ଟିକେ ମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆଉ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଆଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କ। ହଁ ଆମର କଥା ନା ଆଉ କିଏ କଣ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନା ପଢିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ପର ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଲେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢୀଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲାନି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ତ ସେଠି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି 8 ଟଙ୍କା ପାଇ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହବ ନା କାଳେ ଆଉ ପାର୍ଟି କରି ତାଙ୍କର 3ଟା ପାର୍ଟି ଥାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା କାହିଁ ମୋର ରହିଲାନି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଖାଲି ଯେ ମତେ କହିଦେଲେ ହବ ତା ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭାବିବି ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି କେବେ ଆସିପାରେ। ଇଏ ଲୋକ ଯଦି ନିଜର ହେଇଥିଲା କାଲି ତାକୁ ଏମିତି କହୁଛି କରିଦେବା ପାଇଁ କାଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିବ ପୁଣି ୟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେଠି କାହ୍ନା ରୁହନ୍ତିନି କେହି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାଲି କାହ୍ନା ନୁହେଁ ଯିଏ ରହିବ ସେ ହଇରାଣ ହବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଯାଏ ରୁହ। ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଛିଡା ହେଲା ପରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଠି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ସେଠି ଛିଡା ହେଇକି ରହିବେ ଆପଣ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ କରି ଯାଇପାରେ। ଏ ଟ୍ରକ୍ ପାଖକୁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ଚାଲି ଆସିଛି ଟ୍ରକ୍ ପାଖକୁ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାର ଭୟ ନଥିଲା ସେଟା ପରିସ୍ରା କରିବାର ଥିଲା। ପରିସ୍ରା କରି ସାରିବେ ଠିଆ ଟିକେ ପବନ ଖାଇ ଟ୍ରକ୍ ଭୂତ ପଳେଇ ଆସିବ ପଳେଇବା ଯଦି ନ ଆସିକି ରହିଲେ ଖଡ କିନା ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଆପଣ ଚମକି ପଡିବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେହି କହିନାହାନ୍ତି ସେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଏଇ ଭୁଲ କଥା ଗୁଡା କାହିଁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା କଥା ମୁଁ କଣ ଖାଲି ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଲି କି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିନି ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ସାରଙ୍କ କଥା କହିଛି ଟୁନା ବାବୁଙ୍କୁ ଟୁଟୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଛି କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଛି ଖାଲି ଜଣଙ୍କ କଥା କହିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି 18 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇନି ବା ଫେରେଇବି 2 ଲକ୍ଷ 2 ଟଙ୍କା
2 ଟଙ୍କାଟା କଣ? 2 ଟଙ୍କାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ 2 ରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଆପଣ ଖୋଲି ପଚାରିଲେ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ସତ ଗୋଟେ ମିଛ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ 2 ପ୍ରାଣୀ ତମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଉ ବିଷ ଦେଲ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ମାନେ ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ ସେ କହିଦେବେ କାନ ସାହି କୋଉ ବାବଦରେ 8 ପଇସା ତାଙ୍କଠୁ ଖାଇଛି। ହେଇ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ଥରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠି ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବସେଇକିରି। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପାଟି ଥିଲା ସେଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଆଉ 2-3 ଜଣ କଳାକାର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ନାଟ ସାରି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟରୁ, ଏଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇବେ ଯଦି ମାଗିବା ଆମେ। ଗୋଟେ ବରା ପିଆଜି ଦୋକାନରେ ଆମେ ଯଦି ଯାଇ କହିବା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଭାରି ଭୋକ, 2ଟା ବରା ଦେଲ, ଚାଲ ସେଠୁ କହିଦେବେ ନା। ଏ କଥା କହୁ ଆପଣ ଆଖି ଲୁହ। ଆରେ ନିହାତି ଭାଇ, ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି, କଷ୍ଟ ହବନି କେମିତି? ଶିବାନୀ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ମତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସିଂହ ବାହିନୀ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମତେ ମୋର ଯେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି ବାପି ମତେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଭାରି ଡିପ୍ରେସରେ ରହିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ କହ୍ନେଇ ଦାସ ଯୋଉଦିନ ଡବଲ ଶୋ ହଉଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ସାରି ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ କୋଉଠି, ଆମ ଯୋଉ ଡ୍ରେସରଙ୍କ ଭିତରେ ସପ ଭିତରେ, ଦୀପକ ସାର୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ମୁଁ ତ କହିଲି, ସାର୍ ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ କାହିଁକି ଅଞ୍ଚ, ତମେ ନହେଲେ ରୁହ, ଯାଅ ନା ସେଠି। ଦୀପକ ସାର୍ କହିଲେ ଏଇଠି ରହିଯିବା। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଘଟି ନଥିଲା ନା ଟୁନା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଥିଲା। ସେ ବୁଝାମଣାଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇ ତମେ ରହିଯାଅ ଏଠି। ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଯିବା, ସେଠି ନଗଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଯେ ସିଏ ସେମିତି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାମ କଲେ, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିବା ଲୋକ ଉପର ବାଲା କାଳିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନାଟକ କହିଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା? ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ କଣ ତାଥିରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଭାରି ବାଧୁଛି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ? ଭଲ ପାଇବା କମିଗଲେ ମୁଁ କମିଯିବି। ସେଇ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ସେମାନେ ଦର୍ଶକ ପରା ଦେବତା, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କମିଗଲେ ମୋ କଳାହରଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତ କଳାହରଣ ହେଇଯିବ, ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇଯାଏ ସେଠି ଅଭିମାନ, ଅଭିମାନର ଶବ୍ଦର ମାନେ ହଉଛି କିଛି ବଚନ ଆସିବନି ସେଠି। ଯିଏ ଅଭିମାନୀ କରିବ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବ, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବନି, ତାଙ୍କୁ ଅଭିମାନୀ କୁହାଯିବନି, ତାକୁ ରାଗ କୁହାଯିବ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା। ରାଧେ ରାଧେ।